औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेज़बान नौशीन बेग और आप इस वक्त देख रहे हैं लाइफस्टाइल टीवी चैनल। और जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये हमारे जो हैं बहुत ही खूबसूरत मेहमान पाकिस्तान से आज ज्वाइन कर रहे हैं। मारिया फ़ाहद से आपकी मुलाकात पहले हो चुकी है, हम लोगों ने इनको पहले इनवाइट किया था, इन्होंने हैदराबाद से हमें ज्वाइन किया है और बहुत ही खूबसूरत कलाम पढ़ती हैं। शी इज़ अ वेरी वेल नोन नात खां and she participated in different programs in different famous TV channels in Pakistan. MashaAllah. Welcome, Maria. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaikum assalam How are warahmatullah. you? Welcome. How are you all? Alhamdulillah. And I'm really Alhamdulillah. glad to be there Alhamdulillah. with you here. Same here. So our next guest is Bela. Bela Yusuf is also नाथ खां और इन्होंने डिफरेंट चैनल्स में जैसे मारिया पार्टिसिपेट करती रही हैं पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पे। इन्होंने माशाल्लाह से बहुत अच्छे कलाम पढ़ती हैं। आज आप सब लोगों के सामने आप लोग उम्मीद है कि बहुत एंजॉय करेंगे आज का प्रोग्राम इंशाल्लाह ताला। और इंशाल्लाह। हमारे साथ हमारी इस्लामिक स्कॉलर हैं सईदा फिजा, and she did masters in Islamic studies from University of Karachi, and she is an Islamic scholar, mashallah. And also Maria is the academic head at Smart School. तो हम लोग अपने बच्चों के बारे में बात करेंगे और आज जो है ख़ास प्रोग्राम जो हम इसलिए कर रहे हैं कि रिफ्लेक्ट करना चाह रहे हैं सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। और अपना प्रोग्राम हम शुरू करते हैं हमदिया कलाम से। और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ मारिया फ़ाहद से कि वो हमदिया कलाम हमारे साथ शेयर करें। बिस्मिल्लाह मारिया। इंशाल्लाह, शुरू अल्लाह के नाम से। अर्ज़ियाँ सारी मैं चेहरे पे लिख के लाया हूँ, तुमसे क्या मांगूं मैं, तुम खुद ही समझ लो। या मौला 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 मेरे मौला 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 मेरे मौला 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 मौला। दराड़े दराड़े है माथे पे मौला, मरम्मत हमारी तो कर दो मौला मेरे मौला। जो भी तेरे दर आया झुकने जो सर आया, मस्तियाँ पिए सबको झूमता नजर आया। जो भी तेरे दर आया झुकने जो सर आया, मस्तियाँ पिए सबको झूमता नजर आया। प्यास लेके आया था दरिया वो भर लाया, नूर की बारिश में हो नूर की बारिश में भीगता सतर आया। मौला 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 मेरे मौला 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 मौला। सर उठा के मैंने तो कितनी ख्वाहिशें की थी, कितने ख्वाब देखे थे, कितनी कोशिशें की थी। सर उठा के मैंने तो कितनी ख्वाहिशें की थी, कितने ख्वाब देखे थे, कितनी कोशिशें की थी।
جب تو روبرو آیا، جب تو روبرو آیا نظر نہ ملا پایا، سر جھکا کے ایک پل میں، ہو سر جھکا کے ایک پل میں نے کیا نہیں پایا، مولا 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 میرے مولا، مولا 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 مولا، دراڑے دراڑے ہیں ماتھے پہ مولا، مرمت مقدر کی کر دو مولا میرے مولا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ ماریہ، بہت خوبصورت پڑھا۔ اچھا یہ کلام کس کا ہے؟ یہ ایک خوبصورت کلام ہے، اور یہ جو ہے سب سے پہلے obviously انڈیا میں پڑھا گیا ہے، کمپوزیشن بہت اچھی ہے، جاوید نے پڑھا ہے، جاوید صاحب نے، آپ نے سنا ہوگا، ہی از اے سنگر، اور اس کے بعد حوریہ باجی نے بہت ہی خوبصورت انداز میں اس کو پڑھا، تو آئی گاٹ اٹریکٹڈ ٹورڈز اٹ، اور یہ بہت ہی ایک کیفیت ہے، یہ سمجھ لیجیے کہ وی آر سفرنگ ود آل دا تھنگس، تو اللہ تعالیٰ کے حضور ہم نے اپنی عرضی پیش کی ہے، اور وہ اندر سے ڈیپ محسوس ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جب یہ کلام پڑھا جاتا ہے۔ بہت آپ نے ایگزیکٹلی۔ بہت خوبصورت پڑھا، اور ساتھ میں ہم جنہوں نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس کا اجر عطا فرمائے۔ ہم اپنی دوست سیدہ فضا سے بات کرتے ہیں، آج سیرت النبی کے بارے میں ہمارے بات ہو رہی ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں ان کے اخلاق کے بارے میں، کیا انسپائرنگ ہے اور کیسے ہم اپنی زندگی میں کیسے اس کو ریلیٹ کرتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ ہماری بہن ناطفان نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے اسٹارٹ کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جہاں تک کہ اخلاق کا، جہاں تک کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حسن سلوک کا، اور میرے سرکار کی عادات مبارکہ، حلیہ مبارکہ کا ذکر ہے، تو اس کے لیے صرف قرآن کریم فرقان الحکیم کی سورت، بہت چھوٹی سی سورت کا نزول کیا اللہ رب العزت نے، سورہ کوثر، اور اس میں تمام چیز ایک ہی بات میں سمو دی، انا آتینا کل کوثر، اے حبیب فرما دیجئے کہ آپ کو کثرتیں عطا کی گئی۔ اب وہ کثرت چاہے علم کی ہو، چاہے وہ کثرت حسن کی ہو، چاہے وہ کثرت اخلاق کی ہو، تو اللہ رب العزت نے تو میرے حبیب کو کثرتوں سے نوازا، یہ قرآن فرما رہا ہے۔ اور پھر بات آئی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن مبارکہ کی، تو حدیث بخاری ہے، حدیث بخاری میں لکھا ہے، بخاری امام بخاری فرماتے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ 14ویں کا چاند پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا، اور میں مسجد نبوی شریف میں کے صحن مبارکہ میں تشریف بیٹھا تھا اور چاند کی روشنی سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ آپ بھی دیکھیں، ہم لوگوں کو عموماً یہ جو مون لائٹ ہوتی ہے، چاند کی روشنی ہوتی ہے، بڑی پیاری لگتی ہے۔ تو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں چاند کی روشنی سے محفوظ ہو رہا تھا کہ اچانک آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرہ مبارکہ سے باہر تشریف لائے، مسجد نبوی سے متصل، مسجد نبوی کے صحن سے متصل میرے سرکار کا حجرہ مبارکہ کا جب باہر تشریف لائے تو میری نگاہ آسمان کے چاند سے ہٹ کے اچانک سرکار کے چہرہ اقدس پہ پڑی، اور جب میری نگاہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ اقدس پہ پڑی تو مجھے گمان ہوا کہ شاید آسمان کا چاند کم روشن ہے اور میرے سرکار کا چہرہ زیادہ روشن۔ سبحان اللہ، اور پھر میں نے سبحان سوچا ایسا کیسے ہو سکتا ہے، وہ تو آسمان کا چاند، وہ عرش پہ رہنے والا چاند، بھلا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ میں نے پھر ٹکٹکی باندھ کے چاند کو دیکھنا شروع کیا کہ میں اس کی روشنی سے، اس کے حسن سے، اس کی خوبصورتی سے محفوظ ہونے لگا، اور پھر میں نے ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ اقدس پہ نگاہ ڈالی تو مجھے اس بات کا یقین ہو گیا کہ میرے سرکار کا چہرہ چاند سے زیادہ منور، سبحان اللہ، چاند سے زیادہ خوبصورتی ہے آمنہ کے لال کے اندر، آمنہ کے لال کے چہرے میں چاند سے زیادہ خوبصورتی ہے۔ اور پھر ابن ماجہ میں حدیث کی کتاب ابن ماجہ ہے، اور اس میں عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں کہ ہم تمام صحابہ کا ایک روٹین تھی کہ ہم سب صحابہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بیٹھا کرتے تھے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تعلیم فرمایا کرتے تھے اور ہم سنا کرتے تھے،
का एक मरतबा हम बैठे हैं और हजरत हसन बिन साबित रजी अल्लाह ताला अन्हा तशरीफ लाए। फरमाया जाता है कि हजरत हसन बिन साबित रजी अल्लाह ताला अन्हा अल्लाह तबारक व तआला ने उनको एक हुस्न वो शेर गोई करते थे, यानी आका अलैहिस्सलाम की शान में कसीदे पढ़ते थे। तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में बैठ के अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह आपकी शान में एक कसीदा लिख के लाया, ये इब्न माजा में लिखा है। तो आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में जो जवाब होता था वो मुस्कुराहट से आता था। आका ने मुस्कुराहट फरमाई, मतलब अब तुम बोलो, अब तुम्हारी बारी है। तो हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने पढ़ा, व अहसन मिनका लम तरक़त ऐनी व अजमल मिनका लम तरद निसा खुलकत मुबरअन मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका कद खुलिकत कमा तशाउ। इसका तर्जुमा कुछ ऐसा कि आप जैसा हसीन मेरी आंख ने देखा ही नहीं और आप जैसे जमाल वाला किसी माँ ने जना ही नहीं। आप हर ऐप से पाक पैदा हुए और मुझे लगता है कि आप बताते गए होंगे और आपका रब आपको बनाता गया। क्या खूबसूरत कसीदा किया। अब ये जो आखिरी पॉइंट है, ऑब्जेक्शन का पॉइंट, कि आप बताते गए होंगे और आपका रब आपको बनाता गया होगा। तो यहाँ पे ये बात लिखी गई कि हदीस दो तरह की, एक हदीस से फायदी है कि आपने कोई काम हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने किया, और एक हदीस से तकरीरी है कि अमल साहबा सरकार के सामने करते हैं और सरकार मना नहीं फरमाते। तो यहाँ पे हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये कसीदा पढ़ा तो इसको हदीस तकरीरी का दर्जा दिया, यानी सही हदीस का दर्जा दिया कि आका अलैहिस्सलाम इस तारीफ इस कदर खुश हुए कि आप मुस्कुराए और अपने हाथों को हसन बिन साबित के लिए दुआ के लिए बुलंद फरमाए। सुभान अल्लाह। दुआ के लिए बुलंद फरमाए तो क्या आलम होगा, क्या बात होगी। और वही बात लेके अगर चलें तो बात मुख्तसर करूंगी कि वो जो नूर था, वो जो नूर उस वक्त मौजूद थे, आज दुनिया की आंखों से ओझल। मैं कहती हूँ आज भी गुंबद खजरा में वही नूर बसता है। जब मैं आपसे जो आपका विजिट था, आपने बताया था लास्ट ईयर आपने रमजान में किया था, उसके बारे में जो था तफसील से आपसे पूछेंगे, लेकिन उससे पहले मैं बेला से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर वो एक नातिया कलाम हमारे साथ शामिल करें। इतनी खूबसूरत गुफ्तगू हो रही है तो इंशाल्लाह ताला हम लोग ये शामिल। मैं फिजा की बात को उस पे जो है ना नात, उसी मौजू पे एक नात है तो फिजा ने भी बात कही है, बहुत प्यारी नात बात कही है। तो मैं अदीब रायपुरी का कलाम है, या मोहम्मद नूर मुजस्सम, मैं पेश करने की सादत हासिल करती हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मोहम्मद। या मोहम्मद नूर मुजस्सम, या मोहम्मद नूर मुजस्सम, या हबीबी या मौलाई, तस्वीर कमाल मोहब्बत, तनवीर जमाल खुदाई। या मोहम्मद नूर मुजस्सम, तेरा वस्फ बयां हो किससे, तेरा वस्फ बयां हो किससे, तेरी कौन करेगा बड़ाई, नबी जी तेरी कौन करेगा बड़ाई। इस गर्द सफर में गुम है, इस गर्द सफर में गुम है, जिब्रील अमी की रसाई। या मोहम्मद नूर मुजस्सम, या हबीबी या मौलाई, तस्वीर कमाल मोहब्बत, तनवीर जमाल खुदाई। या मोहम्मद नूर मुजस्सम, तेरी एक झलक के तालिब, तेरी एक झलक के तालिब, तेरी एक सुखन पर कुर्बान, नबी जी तेरी एक सुखन पर कुर्बान।
یہ سب تیرے دیوانے، ہم سب تیرے دیوانے، ہم سب تیرے شیدائی، یا محمد نور مجسم، تو رئیس روض شفاعت، تو رئیس روض شفاعت، تو امیر لطف و عنایت، صلی اللہ، تو امیر لطف و عنایت، ہے ادیب کو تجھ سے نسبت، ہے ادیب کو تجھ سے نسبت، یہ غلام ہے تو آقائی، یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، تصویر کمال محبت، تنویر جمال خدائی، یا محمد نور مجسم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ سبحان خیر، اللہ، سبحان اللہ، بہت خوبصورت پڑھا آپ نے۔ سبحان اچھا، اللہ۔ آج صبح میں ڈاکٹر فرح ہاشمی کا ایک آرٹیکل پڑھ رہی تھی، وہ آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتی ہوں، آپ اس پہ پھر ریفلیکٹ کریں، جیسا کہ ان کا ماریا کا بھی تعلق ہے، وہ ہے اپنے اسکول میں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بڑوں کی موجودگی میں زیادہ تر بچے شرم و جھجک کی وجہ سے سلام نہیں کر پاتے، یا اور لوگ ان بچوں کو اس بات پر بے عزت کر دیتے ہیں، سب کے سامنے جیسے ہوتا ہے، اور شرم دلانے لگ جاتے ہیں کہ ایسا کرنا بچوں کے انداز بگاڑ پیدا کر دیتا ہے۔ پھر وہی بچے جو جوان ہو کر دوسرے بچوں کے ساتھ ایسا کرتے ہیں۔ بچوں کو سلام کرنے کی عادت ڈالنے کے لیے انہیں ڈانٹنے کے بجائے بہت نرمی اور پیار سے سمجھائیں، کیونکہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل بچوں کو خود ہی سلام میں پہل کیا کریں۔ یہ والا پوائنٹ ہے کہ آپ خود بڑے یہ نہ ویٹ کریں کہ یہ بچہ ہمیں سلام کرے گا، آپ خود وہ کام کریں پہلے، اور ایسا کرنے سے آپ دیکھیں گے کہ بچے بھی سلام کی عادت کرنے کی عادت تیزی کے ساتھ اپنائیں گے۔ کیا کہتی ہیں ماریہ اس کے بارے میں؟ جی نوشین آپا، ایگزیکٹلی یو آر رائٹ کہ ہم جس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں، یہ یہاں کا المیہ سمجھ لیجیے that people think that we are elder so why should we say salam to others، تو ہر کوئی پیچھے ہٹنے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ آپ کو میں ایک بہت مزے کی بات بتاؤں، سلام از a particular greeting for Muslims، ٹھیک ہے، اور اس کی ادائیگی جس طرح سے ہونی چاہیے وہ بڑوں کو بھی نہیں آتی، میں آپ کو بتاؤں بہت آنیسٹلی اسپیکنگ، میں اکثر و بیشتر یہ بات جو ہے وہ بہت جگہ جب بھی ورک شاپس وغیرہ ہوتے ہیں تو آئی جسٹ کنوے مائی میسج ٹو ادرس کہ السلام علیکم اگر پیش ہے اس میں ترمیم ہوتی جاتی ہے، واو ملاتے ہیں۔ اب یہاں پر اگر پورے اسکول میں سے بھی میں اپنے اسکول کی بھی بات کروں تو ہمارے پاس 80% جو اسٹوڈینٹس ہیں وہ پراپرلی سلام کرتے ہیں، ادروائز بچے کیا کرتے ہیں وہی فالو کر رہے ہوتے ہیں، وہی فالو اپ آ رہا ہوتا ہے جو پیرنٹس کی طرف سے ہوتا ہے ان کا آبویسلی، لائک آپ کو پتا ہے ڈفرینٹ طریقوں سے میں سلام کر کے نہیں بتاؤں گی کیونکہ اس کی میننگ بہت زیادہ چینج ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ سو یہ جو کمی جو ہمارے بچوں میں سوسائٹی میں جو پائی جا رہی ہے وہ اسی لیے بیکاز پیرنٹس ان کو اس طرح ڈیل نہیں کرتے، ایک تو تھا یہ پہلو، ٹھیک ہے، دوسرا ان کا ٹیچنگ پوائنٹ آف ویو، ٹیچنگ میتھڈولوجی جو ہے وہ بہت خراب ہے، اینڈ دے تھنک کہ بچے اگر اسکول آ رہے ہیں تو وہی ساری چیزیں جو ہے وہ ٹیچر سکھائیں گے، پر جو پہلی درسگاہ تھی وہ تو ان کی مدر ہے، وہ تو پورا کا پورا ہول جو ایک امیجنیشن بچوں نے بنائی ہوئی ہوتی کہ مدر از ایوری تھنگ فار دیم، تو وہی چیز وہ ٹیچر میں آ کے ڈھونڈتے ہیں کہ وہ بالکل اسی طرح سے ریفلیکشن ہمیں ملے گا، ایک یہ چیز۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ ہمارے یہاں سلام بڑھ کے آگے نہیں کرتے کیونکہ پیرنٹس جو ہے وہ یہاں اسکالڈنگ سچویشن ہوتی ہے، بچے کیا پیرنٹس کیا سمجھ رہے ہوتے ہیں دیٹ وی آر مینس ہمیں ریسپیکٹ نہیں مل رہی، وی آر ڈسگریسڈ امانگ دا پیپل دیٹ اگر ہمارے بچوں نے سلام نہیں کیا۔ دیکھیں وہ یہی چیز ہے کہ جب ہم سکھائیں گے تو وہ کریں گے نا سلام، اور دوسری چیز ہے ہیزیٹیشن، جہاں تک یہ ہیزیٹیشن کی بات آتی ہے تو ہم بہت پراؤڈلی کہتے ہیں کہ ہمارے بچے کو جو ہے فلاں سانگ آتا ہے آپ سنیے، پومس بچے آپ کتنا سناتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا
اگر محافل میں جائیں تو پومس کا پیرنٹس کہتے تھے وہ فوراً شروع ہو جاتے ہیں, دے اسٹارٹ سنگنگ یا دے اسٹارٹ ڈانسنگ. تو پھر وہ کانفیڈینس وہاں کیسے آ جاتا ہے؟ مجھے یہ چیز جو ہے نا اس میں بہت کمی نظر آتی ہے. سلام دعا میں یا کلموں میں یا مسنون دعاؤں میں ہم بچے پیچھے ہیں اور ان سب چیزوں میں آگے ہیں. تو یہ بہت ہی بچے آبزرو کر رہے ہوتے ہیں کہ پیرنٹس نے کیا بیہیو کیا, پہلے کس نے سلام کیا تھا, کس کی امپورٹنس ہے ہمارے پیرنٹس کی نظر میں, تو وہی اس کو فالو کرتے ہیں. آپ کیا کہتی ہیں؟ اسی کو فالو کر. بالکل فضا, آپ اس بارے میں کیا کہتی ہیں؟ جہاں تک سلام کی بات ہے یا کسی بھی پازیٹیولی اگر ہم اس چیز کو لیں تو انسان کو آپ کی تربیت گھر میں ہوتی ہے, بچے کی سب سے پہلی تربیت گھر میں ہوتی ہے, اور بچہ سب سے پہلے اپنے پیرنٹس کا بیہیویئر جو ہوتا ہے وہ آبزرو کرتا ہے. پاپا مما کے ساتھ کیسے ہیں, مما پاپا سے کس لینگویج میں بات کرتے ہیں. یقین جانے 2.5-3 سال کے بچے, 4 سال کے بچے ایگزیکٹ جس طرح مما بات کرتی ہے نا پاپا سے, اسی لیول میں اور اسی ٹون میں بات کرتے ہیں. تو اگر مما پازیٹیولی بات کرتی ہیں اپنی مدر ان لا یا گھر کے جو لوگ ہیں یا پاپا کے ساتھ ہی ہیں, تو بچے وہی ایکٹ کرتے ہیں. اسکول جانا ان کا 2.5-3 سال کے بعد شروع ہوتا ہے, اس سے پہلے گھر میں ہوتا ہے. تو میں کہتی ہوں, اور یہ پوئمز وغیرہ کے یقین جانیے ٹھیک ہے یہ ایک ایجوکیشنل میٹر ہے, ٹھیک ہے, لیکن اگر گھر میں ہم بچوں کو اسلامی اقتدار سکھائیں, تھوڑا سا اسلامک پوائنٹ آف ویو کی طرف جائیں جو ہمیں بہت نیڈ ہے. لیکن ہم لوگ وہ ہیں کہ ہم ایز اے مدر ایز اے فادر ہم لوگ چاہتے ہیں ہمارے بچے اپ ٹو ڈیٹ ہو, اور ہم لوگوں نے اپ ٹو ڈیٹ جو سمجھا ہے نا بس وہ ان فیشن. ہمارے بچے کو پویم آنی چاہیے, ہمارے بچے کو ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو کمپیوٹر جو موبائل سکھا رہا ہے وہ آئے. تو میرا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ بچے کو تھوڑا سا اسلامک اس میں لائیں, اسے بیہیو کرنا گڈ سکھائیں. ٹیچر پڑھائے گی, ٹیچر ہر کام کرے گی, لیکن ٹیچر فل 24 آور بچے کے ساتھ نہیں رہے گی. تو بچے کو اگر آپ نے سکھانا ہے, اور میں ایک بات کہتی ہوں کہ بچے کی تربیت جو ہوتی ہے وہ بڑے ہو کے نہیں ہوتی, ماں کی گود سے پالنے سے تربیت شروع ہوتی ہے. صحیح, بالکل. تو بس اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا, وہ تربیت جو علی مولا نے اور بی بی فاطمہ الزہرا نے حسنین کرمین کی. تو مولا کریم ہمارے کرم فرمائے. بالکل, میں یہی کہنے والی تھی کہ ہم لوگ دونوں کی بات کر رہے ہیں. جیسے آپ نے حضرت علی حضرت فاطمہ کی بات کی ہے, تو ہم دونوں پیرنٹس کی بات کر رہے ہیں. بالکل. بیلا, آپ اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہتی ہیں؟ جی بالکل, ہم ایز اے پیرنٹس ہمارا بہت بڑا رول ہے. ہم جو بچے کو سکھائیں گے, جو ہم رول کر رہے ہوتے ہیں, جیسے بعض اوقات پیرنٹس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ غریب لوگوں کے ساتھ یا جو غریب رشتے دار ہیں ان کو بڑے حقارت سے دیکھتے ہیں, یا وہ جب گھر پہ آئیں تو ان کو اتنی ویلیو نہیں دیتے. اگر کوئی اچھا کھاتا پیتا امیر رشتے دار آ جاتے ہیں, ریلیٹیو آ جاتے ہیں, تو ان کی بڑی خاطریں کرتے ہیں. تو یہ بچے آبزرو کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پیرنٹس کے ساتھ, ہمارے پیرنٹس غریب رشتے داروں کے ساتھ کس طرح بیہیو کر رہے ہیں اور امیروں کے ساتھ کس طرح بیہیو کر رہے ہیں. تو یا کوئی اچھا, اگر آپ کا جان پہچان والا یا دوست ہے, کوئی اچھے عہدے پہ ہے یا کوئی اچھے نسل سے ہے, تو ہم اس کی زیادہ رسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. اکثر گھروں میں یہ ہوتا ہے. تو مگر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نسل, رنگ, نسب سب کو برابر کر دیا. نہ کوئی اجمی کو, نہ گورے کو کسی کالے پہ ہے, نہ اجمی کو اس پہ ہے فوقیت حاصل ہے. فوقیت حاصل ہے تو صرف اور صرف تقوی اور پرہیزگاری پہ حاصل ہے, حقوق العباد پہ حاصل ہے. ورنہ تو کوئی اہمیت نہیں ہے اس مسلمان کی, کچھ بھی کر لیں ہم. بالکل صحیح بات ہے. ان کے اندر تقوی نہیں ہے تو پھر ان میں جو نرمی تھی, ان کا جو حسن سلوک تھا, وہی ابھی ہم سیدہ فیضا سے بات کریں گے کہ ان کا جو وزٹ تھا لاسٹ ٹائم, آپ نے وہ سب چیزیں, کیونکہ ان کی پرسنالٹی شفقت بھری تھی. کسی چیز میں, کسی بھی رول میں, ایز اے رول جو ان کے ایز اے پیرنٹ تھے, ایز اے فادر, ایز اے ہسبینڈ, بہت ان کی شفقت تھی. اور ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ڈانٹ ڈپٹ کر کے جو ہے, سختی کر کے جو ہے, ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ صحیح کر رہے ہیں اس کو, لیکن ان کا جو طریقہ تھا وہ بالکل ڈفرینٹ تھا. جو کہ آپ سیدہ فضا آپ بیان کر رہی تھی کہ لاسٹ ٹائم جب آپ گئی تھی تو آپ نے وہاں پہ مدینہ شہر میں وہ محسوس کیا وہ سب کچھ. الحمدللہ, یہ جب میرا لاسٹ وزٹ ہوا تو آپ یقین جانیے, ابھی تک تو میں نے صرف شہر مدینہ کے بارے میں سنا تھا, لیکن جب میں وہاں گئی اتنے پیارے لوگ, ایسا فیل ہوتا ہے وہاں کی ایون کے جو وہاں کی جو پیپل, وہاں کے جو ریزیڈینشل پیپل ہیں, جو وہاں کے رہائشی لوگ ہیں, ان کے اندر محبت کی خوشبو آتی ہے, مدینے کی محبت کی خوشبو آتی ہے. وہ آپ کو جس طرح مہمان نوازی کرتے ہیں, اور پھر وہی بات ہے کہ آپ گنبد خضرا کی چھاؤں میں بیٹھتے ہیں جب, تو ایک
मेरा तो मुझे फील होता था कि मैं बारगाह रिसालत में बैठी हूँ। यकीन जाने बंदा कहता है कि मैं अगर नजरें उठाऊं तो कैसे उठाऊं, मैं अगर यहाँ आहो बका करूं तो कैसे करूं, मैं यहाँ तेज आवाज से बोलूं तो कैसे बोलूं। और वहाँ के जो लोग हैं, जितना उनका हुस्न अखलाक, मेहमान नवाजी जितनी है, यकीन जाने आप कंसीडर भी नहीं कर सकते। हम बड़ा अपने आप को मेहमान नवाज कहते हैं, बड़ा वो कहते हैं कि जी हम मेहमान नवाजें, नहीं, जितनी मेहमान नवाजी अल्लाह के घर में और बारगाह रिसालत में मैंने ऐसी मेहमान नवाजी आज तक नहीं। सुभान और अल्लाह। फिर दूसरी बात ये कि जो सरकार मदीना की जो बात कहते हैं ना कि जो पर्दा फरमाया, दुनिया से पर्दा फरमाया, मौजूद आज भी है, हाजिर और नाजिर हैं। और गुम्बद खजरा के मकी, तो इस बात पे यकीन जाने महसूस होता है कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम वहाँ मौजूद, वहाँ उनकी बारगाह में हाजिर हुए, और जो दुआ मांगी जाए खाली दिल में ख्याल आता है, और पलट के देखो तो ऐसा लगता है ये तो मैंने अभी सोचा था और ये पूरा हो गया। सुभान ऐसा हुआ है। मैं वहां से जब से आई हूँ, जितनी मेरी दुआएं मैंने की थी, जो जो दुआओं में शामिल था, बखुदा मुझे ऐसा महसूस होता है कि इसके लिए यही तो मांगा था मैंने, इसके लिए मैंने यही तो मांगा था, वो पूरा होता जाता है। और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब की बारगाह में दोबारा बुला के मेरी वो एक आखिरी कहते हैं ना वो जान निकलते वक्त की, जो प्यारे काबे की चौखट को पकड़ के जो निकलते वक्त की दुआ थी, वो ये थी कि या अल्लाह बार बार हर साल आना, तू ऐसा कर दे कि मेरे मुकद्दर मुसलमानों को इस सादत तमाम आमीन आमीन आमीन। आमीन आमीन सुमा आमीन सुभान। मैं मारिया से रिक्वेस्ट करूंगी कि इसी हवाले से नातिया कलाम पेश करें, जो हमारी बात हो रही है। बिल्कुल। बहुत ही खूबसूरत, देखिए ना शायर ने क्या फरमाया है। मोहम्मद मुस्तफ़ा यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो एक मशले राह है हम सबके लिए, तो उनकी तो क्या ही बात, और क्या ही जिक्र के छोटा मुंह बड़ी बात। मोहम्मद मुस्तफ़ा का नाम लेकर चूम लेता हूँ, तसव्वुर में सुनहरी जालियों को चूम लेता हूँ। सुभान अल्लाह। मोहम्मद मुस्तफ़ा की नात कहने का सिला देखो, मैं घर बैठे मदीने की गली में घूम लेता हूँ। बहुत ही खूबसूरत कलाम, उम्मे हबीबा साहिबा का पढ़ा हुआ कलाम। चूंकि नौशीन आपा की फरमाइश थी तो मैं उनका एक बहुत ही वेल नोन, बहुत ही फेमस ये कलाम है और सबका ही पसंदीदा है, वो इंशाल्लाह पेश करूंगी। थैंक यू। मेरी जानिब भी हो एक निगाहे करम, ऐ शफी गुलबरा खातमुल अंबिया, ऐ शफी गुलबरा खातमुल अंबिया। आप नूरे अज़ल, आप शम्मे हरम, आप शम्स दुहा खातमुल अंबिया, आप शम्स दुहा खातमुल अंबिया। आप है हक़ रगर, आप है हक़ रसा, सिदरातुल मुंतहा आपके ज़ेरे पा, आप हैं मज़हर अंबिया, ए फसीहुल बयां, ए बलीगुल लिसान, ए
सावराए गुमा आपका नूर है, अज कराता करा शाहिदे किबरिया खातमुल अंबिया, शाहिदे किबरिया खातमुल अंबिया, मुरसले मुरसला सरवरे अर्शियां, हादिये इंसोजा मक़बले मक़बला, आपकी ज़ात है बाइसे कुन पे का राज़े अर्ज़ो समा खातमुल अंबिया, राज़े अर्ज़ो समा खातमुल अंबिया, मेरी जानिब भी हो एक निगाहे करम, ऐ शफीउल वरा खातमुल अंबिया, ऐ शफीउल वरा खातमुल अंबिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपने हबीबा साहिबा की दोबारा से याद जो है दिलवाई है। बहुत खूबसूरत, बड़ा बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा, हम सबको तो मोहब्बत की बात करें। जब कोई बच्चा गलत काम करता तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे नहायत शफ़क़त और मोहब्बत से समझाते और उसके हक में दुआ फरमाते। एक सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं बचपन में मदीना शरीफ के बागों में जाया करता और खजूर के दरख्तों पर पत्थर मार मार कर खजूरें अगर खाता था। एक दिन बाग के मालिक ने मुझे पकड़ लिया और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ले गया। आका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी शिकायत सुनकर मुझसे दरियाफ्त फरमाया, तुम दरख्तों पर पत्थर क्यों मारते हो? मैंने अर्ज की, खजूरें खाने के लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरमी से फरमाया, पत्थर मत मारा करो, अलबत्ता जो खजूरें पककर नीचे गिर जाती हैं उन्हें खा लिया करो। अगर आपने मोहब्बत से मेरे सर पर हाथ फेरा और मेरे हक में दुआ फरमाई कि अल्लाह उसका पेट भर दें। तो सईदा फ़िज़ा, दुआ की बड़ी अहमियत का इसमें जिक्र किया है। हम लोग जो है बच्चे पे जो है वो अगर कोई नागवार कोई चीज़ गुजरती है तो बहुत गुस्सा दिखाते हैं और गलत बातें भी कर जाते हैं उनके बारे में बच्चों के, लेकिन उन्होंने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई और शफ़क़त का इज़हार किया। मैं इसको इसलिए भी आप लोगों से पूछ रही होती हूँ क्योंकि जो चीज़ें आज हम लोग जो भी कुछ करते हैं हमारे बच्चे देख रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं, तो हम अपने अंदर चेंज लेकर आएंगे तो आगे हमारी नस्ल जो है वो उसमें जो है चेंज नजर आएगी इंशाल्लाह। तो आप सईदा फ़िज़ा इसके बारे में कुछ हम रोशनी डालिए। जी, दुआ की बड़ी अहमियत है और अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद फुरकानुल हमीद में इरशाद फरमाता है, मुझे पुकारो मुझी से मांगो, बेशक मैं तुम्हारी दुआएं सुन के कबूल करता हूँ। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहा है। और तो यानी दुआ मांगी जाए, अगर तुम दुआ मांगोगे, अल्लाह तबारक व तआला शरक से करीब है, ठीक है, उसे कोई चीज हाजत बताने की, कुछ कहने की जरूरत नहीं, वो सब जानता है, लेकिन तब भी उसने कुरान में इरशाद फरमाया ना, मुझे पुकारो मुझी से मांगो, मैं तुम्हारी दुआएं सुनता हूँ, मैं समी हूँ, सुनने वाला हूँ, मैं समी हूँ तो मैं तुम्हारी दुआएं सुनता हूँ और सुन के कबूल करता हूँ। ये नहीं कहा कि तुम दुआ मांगो मैं सुन लूंगा, नहीं, मैं कबूल भी करूंगा। और फिर बात आई दुआ की तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक मर्तबा हजरत अनस बिन मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु की वालदा तशरीफ लाई, साथ में हजरत अनस हैं। और ये अनस कौन है? मेरे सरकार के बड़े प्यारे साहबी हैं, बहुत मोहब्बत फरमाते हैं।
कई छोटे से थे। अब हमारी भी एक बात होती है, आपके यहाँ भी कोई बहुत दीनी स्कॉलर, कोई बहुत बड़ा आदमी, कोई मौलवी, पीर, वली अल्लाह का जिसे हम समझते हैं जी ये आया है, तो हम क्या, हमारी ख्वाहिश क्या होती है, बच्चों को हम दुआ, बच्चों को कहते हैं ना इसके लिए, इनके लिए दुआ करें, बच्चों के लिए दुआ मेरे करें। बच्चे के लिए दुआ करें, हम वहाँ भेजते हैं, बाकायदा उनसे सर पे हाथ फिरवाते हैं। तो हजरत अनस की वालदा लेके गई बारगाह रिसालत में, या रसूल अल्लाह मैं आपकी खादिमा, अब मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा आपका खादिम बने। तो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तबस्सुम फरमाया, कहा या रसूल अल्लाह मेरे बेटे को दुआ दीजिए। तो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सर पे हाथ फेर दिया, दुआ हो गई। थोड़ी देर बाद फिर मजमे में आई, मजमा खत्म हुआ, दोबारा आई, कहा या रसूल अल्लाह मेरे बेटे के लिए दुआ फरमाए। कहा अनस के लिए मैंने दुआ फरमा दी। कहा नहीं या रसूल अल्लाह, मैं इसकी माँ, आपकी खादमा, आपकी गुलाम, आपको चाहने वाली, आपको मानने वाली, आपका कलमा पढ़ा, मैं चाहती हूँ मेरा बेटा आपका गुलाम, आप इसके लिए कोई खास दुआ फरमाएं। तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई, मौला करीम, अनस की माँ ने मुझे बहुत इंसिस्ट किया है, मैं दुआ करता हूँ कि इसके माल में और इसके माल में बरकत अता फरमा। इसकी माँ, अनस से पूछा गया वालदा से क्या दुआ, तो कहा इसको दुआ दें इसकी माल और औलाद बहुत हो। तो प्यारे आका फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला अनस के माल में और औलाद में बरकत अता फरमा। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ इस तरह कबूल हुई कि अनस रदियल्लाहु ताला अन्हा को अल्लाह तबारक व तआला ने माल में और औलाद में बरकत दी, कसीर औलाद अता फरमाई। जब आपके मरने का वक्त करीब हुआ तो कम से कम 150 से ज्यादा औलादें आपको थी, और माल का ये आलम था कि तमाम मदीने में एक मर्तबा खजूर के दरख्त पे फल आया करता था, लेकिन हजरत अनस के बाग में साल में 2 मर्तबा फल लगता। ये माल की कसरत थी। तो ये प्यारे आका अलैहिस्सलाम की दुआ का नतीजा था। तो अपने बच्चों को अच्छी अच्छी दुआएं दिया करें, अपने बच्चों की किस्मत के लिए दुआ किया करें। जमाने हमल से, यानी कि जब आपकी प्रेगनेंसी स्टार्ट हो, तो अपने बच्चे की नसीब के लिए दुआ किया करें, फरिश्ते नसीब लिख रहे होते हैं। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भी कहा कि दुआ जो है वो तकदीर को बदल देती है, आपके मुकद्दर को बदल देती है। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस वक्त जितने भी हम लोग यहाँ मौजूद हैं, देखने वाले, सुनने वाले और पढ़ने वाले, इलाहुल आलमीन इनके माल में, उम्र में खैर बरकत अता फरमाए और हम सबको सिरात मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। बेला की तरफ जाते हैं, बेला से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे साथ कोई कलाम शेयर कीजिए। जी बिल्कुल। मैं अभी हज़रत अमीर मियानाई का कलाम है जो उम्मे हबीबा साहिबा ने पेश किया था। मैं कोशिश करती हूँ, मैं उन जैसा तो नहीं पढ़ पाऊंगी, साहिबा बहुत बड़ी नात ख्वां हैं, तो मैं कोशिश करूंगी पूरी उस नात के, उस कलाम के साथ इंसाफ कर सकूं। बिस्मिल्लाह। तुम पर मैं लाख जान से कुर्बान या रसूल, तुम पर मैं लाख जान से कुर्बान या रसूल, बर आए मेरे दिल के भी अरमान या रसूल, बर आए मेरे दिल के भी अरमान या रसूल, क्यों दिल से मैं फिदा ना करूं जान या रसूल, क्यों दिल से मैं फिदा ना करूं जान या रसूल, रहते हैं इसमें आपके अरमान या रसूल, रहते हैं इसमें आपके अरमान या रसूल, दुनिया से और कुछ नहीं मतलूब है
अल्लाह बेला, बहुत खूबसूरत आपने कलाम पढ़ा। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। सईदा फ़िज़ा, आपसे हम लोग उनके हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के बारे में बात कर रहे थे। तो हम लोगों की कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम लोग उसको फॉलो नहीं करते। ऐसा ऐसा है कि अगर हम थोड़ा सा भी उनके बारे में पढ़ें तो बहुत सी चीज़ें चेंज हो सकती हैं। यही मैं मारिया से और बेला से भी कहती हूँ कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी के घर तशरीफ ले जाते तो सीधा नहीं खड़े होते थे, साइड में हुआ करते थे ताकि एकदम से पर्दे के ख्याल से, और यही तरबियत दिया करते थे अपने सहाबा इकराम को। चनाचे कोई बगैर इजाज़त घर में दाखिल हो जाता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे प्यार भरे लहजे में फरमाते, तुम घर से बाहर जाओ, अस्सलामु अलैकुम कहो और फिर इजाज़त लेकर अंदर आओ। आपको लगता है कि हम लोग ये जो है इस तरीके से हम अपनी प्रैक्टिस करते हैं अपने घरों में? क्या कहते हैं आप लोग? यस एग्जैक्टली, प्रैक्टिसेस देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में ये सारी प्रैक्टिसेस चलती हैं, बिकॉज हम लोग एक दूसरे के बेडरूम्स में भी जब एंटर होते हैं तो नॉक करके, इवन हम लिविंग रूम में भी बैठे होते हैं तो पहले देखते हैं कोई बड़ा हमसे बैठा हुआ है तो, एंड सलाम इज कंपलसरी इन माय होम स्पेशली। आते जाते हर दफा जब आप मिलेंगे तो सलाम करना बहुत जरूरी होता है और करना चाहिए भी, क्योंकि हम आपस में बहुत अच्छी बात है ना, क्योंकि दिस इज दुआ फॉर एवरीवन, क्योंकि सलाम एक दुआ है, हम सलामती की दुआ करते हैं। तो देखें हम अगर दुरूद इब्राहिमी जी दुरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं तो उसमें भी सलामती की दुआ ही है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए और मोहम्मद आले मोहम्मद के लिए, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए और उनकी जितनी उम्मत है और उनकी आल के लिए। तो देखें ये तो हमें शरीयत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पता चला कि हमें एक दूसरे के लिए दुआ करनी चाहिए, तो ये एक दुआ ही है, दिस इज अ वे टू ग्रीट इन अ प्रॉपर मैनर। सही, बिल्कुल सही कहा। अब ये होता ये है कि जैसे इसमें जैसे दरवाजे की बात की है तो होता है कि अगर आप सेल फोन पे नहीं उठा रहे हैं तो घर पे फोन आएगा, या कंटिन्यूसली कई लोग जो है वो कॉल करते रहते हैं, क्योंकि में जो है ये इखलाक की बात है कि अगर मैनर्स हैं कि अगर कोई नहीं उठा रहा तो इट मीन्स कि दे आर बिजी, तो इसलिए अच्छा इसी की बात से मैं आपकी एक और बात कनेक्ट करूंगी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें बहुत सारे आदाब और आदाब मजलिस और आम तौर पर जिंदगी गुजारने के जो आदाब सिखा, उसमें ये भी है कि whenever you are coming to someone, और आप अगर उसका डोर नॉक कर रहे हैं मेन गेट और अगर वो नहीं खुल रहा है, पहले आप 3 दफा नॉक करेंगे ऑब्वियसली उसे। अच्छा बाज दफा ऐसा होता है कि लोग पड़ोस में से भी आ रहे होते हैं और धड़ 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 यू नो वो बहुत ही मतलब मैनर्स उस पे नहीं होते हैं और बहुत ही शदीद किस्म सोए हुए को जगा रहे होते हैं ना, वो पूरी पावर सारी अपनी कैलोरीज लगा के उस दरवाजे को जगा रहे होते हैं, तो नहीं, मतलब बजा रहे होते हैं, अंदर भी सो रहा होता है तो वो बिल्कुल खौफजदा हो जाता है कि क्या हो गया, मुसीबत आ गई। और यू नेवर नो कि हो सकता है अंदर कोई बीमार हो या कोई बुजुर्ग हैं वो सो रहे हैं, तो ये मैनर्स होते हैं जो हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाए। तो लेकिन ये आजकल ये चीज फॉलो नहीं होती है, ये वाकई में ये बात है। क्या कहती हैं फिजा आप? जनाब आका अलैहिस्सलाम की इसी से एक मुझे एक वाकया याद आया। गैर मुस्लिम है यहूदी औरत एक, और उनकी आदत ऐसी है कि वो जिससे मिलती हैं, जैसे इन्होंने कहा ना कि जी ऐसे दरवाजा खटखटाएंगे कि आप बेचारा बंदा, मैं कहती हूँ अगर वो सो रहा हो ना तो कब्र में भी सो रहा हो तो उठ के बाहर आ जाएगा, ऐसे हालत होती है। तो बिल्कुल बिल्कुल। एक यहूदी औरत है, आका अलैहिस्सलाम वो यहूदी औरत का एक वाकया मैं आपको सुनाऊं, उसका मुझे याद आया कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम की मदीने में यहूदी औरत, अब उसकी आदत कुछ ऐसी है, बात हमारे यहाँ भी ऐसे लोग पाए जाते हैं कि जो हमसे मिलते हैं तो हमारा तमाम बायोडेटा जानते हैं, यानी अगर मैं फला की बेटी हूँ, फला की पोती हूँ, फला की अम्मा हूँ, फला मेरा मियाँ है, यानी शौहर है, XYZ ईच एंड एवरीथिंग का बायोडेटा आंटीज के पास होता है, इस तरह की आंटीज होती हैं। अब वो जो खातून है, गैर मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम है, तो उन्हें सबका मदीने में रहने वाले एक एक बच्चे का बायोडेटा पता है। अब ये एक दिन मदीने की गलियों में बाजार में घूमती हैं, इनका बड़ा लड़ाई का मूड है, ये चाहती है कि आज किसी के साथ लड़ना है और उसको उसके अम्मा अब्बा के घर पहुंचा के आना है। अब ये जैसे ही बाजार में एंटर हुई तो लोगों ने अपने दरवाजे बंद कर लिए, दुकानों के शटर गिर गए, बड़े परेशानी के आलम में तमाम दरवाजे बंद हो गए, सब अपने अपने घरों में छुप जाते हैं।
تو اس کی خاتون کی نظر آقا علیہ السلام کے محل مبارکہ حجرا کہتے ہیں، لیکن میں کہتی ہوں کہ نہیں، جہاں وہ شان والی ہستی، وہ نور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور جلوہ افروز ہیں، تو وہ تو ہمارے محلوں سے بھی کئی گنا بہترین محل ہوگا. تو اور یقیناً ہے، وہ محل ہے. کہا جنت کے محلوں سے ایک محل ہے، آپ ممبر سے لے کے آپ کے روضہ مبارکہ تک کا جگہ جنت کے محلوں میں سے ایک محل ہے، جنت کا حصہ. کہا اب اس نے جب دیکھا دور سے تو پیارے آقا علیہ السلام کے حجرہ مبارکہ کا، محل مبارکہ کا دروازہ کھلا ہے. اس نے سوچا آج تو ذرا پوتے کو خبر لی جائے، نعوذ باللہ آج تو کہ بیٹے کے ساتھ کچھ کیا. دروازہ کھلا ہے، اور جب دروازہ کھلا ہے جی دروازہ کھلا ہوا تھا. اس نے دیکھا آقا علیہ السلام اس وقت کھانا تناول فرما رہے ہیں، اور یہ بے دھڑک دروازے میں گھس گئی. کوئی نوکنگ نہیں ہے، کوئی کھٹکھٹانا نہیں ہے، دروازے کو نوک نہیں کیا گیا، اندر بے دھڑک گھس گئی. اور اب لڑائی سٹارٹ کرنی ہے. تو ایک نوالہ مبارکہ، اب پیس آف بریڈ آقا علیہ السلام اپنے ہونٹ مبارکہ کے قریب لے کے جا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں لقمہ، ایک لقمہ سرکار اپنے ہونٹوں کے قریب لے کے گئے، اور جیسے ہی وہ ہونٹوں کے قریب تناول کرنا چاہتے ہیں، کھانا چاہتے ہیں، تو اس عورت نے بڑی دیدہ دلیری سے وہ نوالہ چھین لیا. اور اس کے بعد اس نے وہ کھینچا، اس کے بعد اس نے اپنے منہ میں رکھا اور جلدی جلدی چبا کے اپنے پیٹ میں اتار لیا. پیارے آقا علیہ السلام نے یہ نہ فرمایا کہ تو میرے گھر بغیر دروازہ کھٹکھٹائے آئی، یعنی کہ تو نے نوک نہ کیا. پھر اس پہ بڑھ کے میں کھانا تناول کر رہا ہوں، میں کھانا کھا رہا ہوں، ڈنر ہے، لنچ ہے، تو نے میرا کھانا لے لیا. نہ کہا خالی ایک مسکراہٹ ہے آپ کے چہرہ اقدس پر. اللہ تبارک و تعالیٰ وہ مسکراہٹ کے صدقے میں ہمارے چہروں کو منور فرمائے. اس مسکراہٹ کے ساتھ آپ اس عورت کو دیکھتے ہیں، اس خاتون کو دیکھتے ہیں، اس غیر مسلم کو دیکھتے ہیں. کہ جب انہوں نے وہ نوالہ اس عورت نے کھایا، اب کہا کہ اب لڑائی اب شروع کرنے کا ٹائم آ گیا ہے. بڑی گرما گرمی کے انداز میں اس نے منہ کھولا. اب جب منہ کھولتی ہے تو کچھ اور نہیں نکلتا بلکہ پڑھتی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سبحان اللہ. یہ اس نوالے کی برکت کا. جب یہ اس کے بارے میں لکھا گیا، لکھتا ہے راوی، لکھتا ہے کچھ اس طرح کہ میں کہتا ہوں کہ اس میں آقا علیہ السلام کے انگلیوں کا تقدس موجود تھا. کیا پتا وہ نوالہ جب ہونٹوں کے قریب گیا تو اس میں لعاب مبارکہ رکھ گیا، میرے سرکار کا لعاب مبارکہ رکھ گیا. کیا پتا اس کے اندر کیا ایسی تلسماتی چیز تھی، کیا چیز تھی. کیا میرے آقا کا جو مسکراہٹ کا انداز تھا کہ کچھ نہ کہا، اور دل میں آقا دعا فرماتے ہوں گے اللہ رب العزت کتنے اس نوالے کی برکتیں عطا فرما، فضیلتیں عطا فرما، ایسی فضیلتیں عطا فرمائی کہ رب کریم نے اس کی زبان کو آرائی پھر گوئی والی زبان عطا کر دی. پہلے لوگ ڈر کے دروازے بند کرتے تھے، اب کہتے تھے چلو آقا کی اس غلام کے پاس چلو، وہ دو باتیں بولے گی تو ہمارے دل کی غم ختم ہو جائے گی، ہمارا دل سکون میں آ جائے گا. تو میرا حاصل کلام یہی ہے کہ اپنے زبان کو بڑا پیارا رکھیں. آپ کسی کو دکھ دینے کی وجہ نہ بنے، اور اگر کسی کے ساتھ زیادہ بھلائی نہیں کر سکتے تو کم سے کم زبان کی مٹھاس کریں. بات زبان کو کیسے ہماری زبانیں بڑی سخت ہو چکی ہیں، بڑے کڑوے لفظ بولتے ہیں. زبانوں کو اگر میٹھا کرنا ہے تو وہ سرکار کا لقمہ تو نہیں مل سکتا نا، لیکن سرکار کا ذکر موجود. اللہ فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود و سلام بھیجتے ہیں. ایمان والو تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام بھیجو. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. تو بس اس ذکر کے ساتھ ہی اپنی زبانوں کو پرنور کر لیجئے، میٹھی کر لیجئے. اللہ رب العزت کے صدقے میں ہماری زبانوں کو میٹھا کر دے، مٹھاس والا کر دے، تاکہ ہم کسی سے بات کریں تو اس کے غم ختم ہو جائیں اور اس کے دل میں خوشیاں آئیں. آمین. انشاءاللہ. اپنے اخلاقیات بہتر کریں، اچھا بولیں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں. بہت خوبصورت میسج دیا آپ نے. ماریا آپ سے نعتیہ کلام کی ریکویسٹ ہے. بالکل نعتیہ کلام میں پڑھتی ہوں، بہت ہی خوبصورت کلام ہے. اس سے پہلے میں ایک کپلٹ شامل کرنا چاہوں گی. کیا خوبصورت شاعر نے جو ہے قلم بند کیا. اللہ نے محبوب کو بے مثل بنایا، اللہ نے محبوب کو بے مثل بنایا،
نہیں ہو کوئی ہم شان Maria, محمد ایسے محبوب کہ اللہ رب العزت نے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہیں، اور جو ان کا محبوب ہوتا ہے تو وہ اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے. تو یہ کنیکشن جو ہے نا یہ بہت ہی خوبصورت ہے. تو ہم سب کو آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنا چاہیے. کلام شامل کروں گی. Bismillah. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میری تو ہستی ہی کیا ہے، میرے غریب نواز، میری تو ہستی ہی کیا ہے، میرے غریب نواز، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے. کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، یہ حاضری کا شرف بار بار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. سیاہ کار ہوں آقا، بڑی ندامت ہے، سیاہ کار ہوں آقا، بڑی ندامت ہے. قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے، قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے
मैं बेकरार था, मैं बेकरार था, मेरा करार आपसे है, हुजूर मेरी तो सारी। बड़ा आपने, बहुत शुक्रिया मारिया। जज़ाकल्लाह। इस पे ही हम लोग अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। और बेला, आप अगर कोई मैसेज देना चाह रही हैं हमारे नाज़रीन को। अब इस माशरे में बहुत नफ़रतें हो गई हैं, बहुत नफ़रतों का राज हो गया है। मैं चाहती हूँ कि दिलों को कुशादा करें, और हसद बहुत बढ़ गया है हमारे माशरे में। हसद और नफ़रत और बुग़्ज़ दिलों में रखना इतनी ज़्यादा हो गई है कि जो खूनी रिश्ते हैं, ये नफ़रतें वहाँ तक पहुँच गई हैं। हमारे माशरे का अलमिया हो गया है ये। तो मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि ये नफ़रतें, ये हसद, ये दूसरों के लिए बुग़्ज़ रखना दिलों में, अल्लाह ताला इसकी धुलाई कर दे, हमारे दिलों को साफ़ कर दे। अल्लाहुम्मा आमीन। सईदा फ़ैज़ा, आप क्या कहती हैं? अल्लाह तबारक व तआला इन जो तमाम दुआएं बेला ने की, परवरदिगार इनको कबूल फरमाए। और बस एक ही ख्वाहिश के साथ अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज़ करती हूँ कि इलाहुल आलमीन अपनी मोहब्बत और अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से हमारे दिलों को सरशार फरमा, और इलाहुल आलमीन ऐसी ज़ुबान अता फरमा जो तेरे और तेरे हबीब की ज़िक्र सना में मसरूफ़ है। मौला हमें ऐसा बना दे जैसा तू चाहता है। हमें हमारे दिलों में आके समा जा और हमें अपना बना दे। आप आज हमने इतना खूबसूरत टॉपिक डिस्कस किया कि सीरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कई पहलू जो थे वो हमने समेटे, उसके बारे में बात की। तो मेरी यही ख्वाहिश है कि जब हम उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होने का दावा करते हैं, तो उस सीरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से कोई एक पहलू अपनी ज़ात का हिस्सा बना लें। कोई एक पहलू, चाहे वो कुछ अखलाकी हो, चाहे वो हसद कीना से बचना हो, चाहे वो झूठ से बचना हो, चाहे वो नेकी करने और नेकी की तरगीब करने की जो है वो सलाहियत हो। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें आगे बढ़ना है, और ये सब चीज़ें जब ही आएंगी जब हमारी पर्सनालिटी में पॉजिटिव वाइब्स होंगे, जब हम खुद पॉजिटिविटी स्प्रेड करना चाहते होंगे। तो बस अल्लाह तबारक व तआला से यही दुआ है कि अल्लाह पाक हमें इस काबिल बना दे कि हम सीरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से एक पहलू को अपना सकें और अपनी आखिरत को आसान कर सकें। अल्लाहुम्मा आमीन। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। इसी में हम सब लोगों की कामयाबी है। वही जो उनके रोल थे उनको फॉलो करना चाहिए हमें। और मैं आप सब लोगों का, अपने नाजरीन का और अपने प्यारे प्यारे मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। अल्लाह ताला हमारी ये कोशिश है उसे अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने लाइफस्टाइल टीवी चैनल पे हमें ज्वाइन किया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे एक भाई हैं फैसल हसन नक्शबंदी, हो सकता है आप लोगों ने नाम सुना होगा, बड़ा बहुत मशहूर नात हैं पाकिस्तान के। उन्होंने लिखा है, उनकी सीरत के सांचे में ढल जाइए आप अगर चाहते हैं हयात दवाम, बस तेरी जात की बड़ाई में, तेरे काबे का तवाफ नसीब दिन है गुजरे बहुत जुदाई में। बस अल्लाह ताला से दुआ है कि हालात बेहतर हो और हम सब लोगों को अल्लाह ताला जो है जल्द ही अपनी बारगाह में वहाँ पे आमीन 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 आमीन। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह ताला नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर से शामिल होंगे। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह हाफिज़।